वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या बात है। आज मेरे साथ में है जंती भाई, दिनेश भाई, रावल साहब, हम्म। प्रकाश भाई, परमार। वेल डन। सो प्रकाश भाई, क्या प्रोग्रेस आज का कैसा रहा? हाँ, प्रोग्रेस में मैंने आपको भेजा था, वो समझना है। हम्म। तो आप अभी उसको एक एक करके बताएं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना, लिख के भेजा था। आप उसमें से सिलेक्ट करें और एक एक क्वेश्चन को क्लियर हम्म, करें, ओके ओके। ताकि उसको हम लोग सबको उसको देख सकें वन बाय वन, है ना? ओके। तो चार्ट के बारे में मैंने बोला था, तो हाँ, उसके चार्ट में अंदर लिखा। हम्म। हाँ, पहले मुझे समझना ये है कि फिजिकल डी जो लिखा है, हाँ D2, D3, D4, 6, हाँ 8, 15, 80, 23, 24, 23, 30, 60। तो वो क्या बताता है? आप 1 से 100 की गिनती जानते हो? हाँ। तो 1 से 100 की जो गिनती होती है, उस गिनती के हिसाब से आपके ऊपर आपकी जो वर्केबिलिटी है, आपका थिंकिंग जो है, उस परसेंटेज पे कम है और ज्यादा है। 1 का मतलब है कम है, हम्म, 100 का मतलब है ज्यादा है। क्लियर हुआ? हाँ, इतना चाहिए। हाँ। इतना चाहिए। आपका भाई रेंज में आ जाओ, रेंज में आ जाओ। इंपॉर्टेंट चीज चल रही है तो फिर रेंज में आ जाओ, थोड़ा बात करने में ठीक रहेगा। आपकी आवाज हाँ कट रही है। हाँ, आवाज कट रही है। हाँ, अभी ठीक है। हाँ। बताओ। प्रकाश भाई कहाँ चुप चले गए? आवाज नहीं है प्रकाश भाई। ठीक है, तो वो जब आते हैं तब तक हम लोग इसके ऊपर शेयर करते हैं, स्क्रीन के ऊपर। प्रकाश भी आएंगे। उन्होंने जो बताई है शीट, उसका जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पर हमारे सामने है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है उनका, वो ये कहना चाहते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको सबको? हाँ हाँ हाँ, सुनाई देती है। हाँ, तो बोलो फिर, आप आ गए नहीं जी। हम्म। तो वो बताओ। नेटवर्क चला गया था, फिर से वापस जुड़ा। हम्म। ठीक है, आ गया। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका C1 से लेकर के 60 तक है, 60 तक है पूरा, हम्म। है ना? तो ये आपने हम्म। देखो, 2, 3, 4, हाँ 6, हाँ हाँ। 12, 15, 18, 23, और उसके बाद सीधा 24 और 30 और 60। हमारे जो हवर्स होते 30 हैं, और 60। हाँ, हमारे जो हवर्स होते हैं वो भी 60 होते हैं। सेकंड्स होती है, वो भी 60 होती है। सॉरी, हवर्स कहाँ 60 होते हैं? हवर्स ओके ओके। हवर्स तो 12 होते हैं भाई, 24 होते हैं। सेकंड सेकंड सेकंड। हाँ। तो ये जो आपकी परसेंटेज है, जहां तक मेरी मान्यता है, लिस्ट ऑफ पोटेंसी आपकी कार्यक्षमता को दर्शा रही है कि आपकी कार्यक्षमता कितनी है।
तो 1 से लेकर के अच्छा। 60 तक उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है। हम्म। तो अभी हम उसको मान हाँ। के चले कि ये रॉन्ग एक्टिंग है, मतलब 60% आपकी एक्टिंग रॉन्ग चल रही है और आपका 1% आपका रॉन्ग एक्टिंग है। एक्टिंग मतलब क्या होता है? आपका उठना बैठना, आपका मूविंग, आपका हाथ हिलाना, आपकी गर्दन, आपकी चाल चाल चलनगत, कोई भी हो सकता है। वो आपकी घटना आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से रन हो रही है, वो ये बता रहा है। पिक्चर क्लियर हुआ? हाँ। हम्म और वो कहां से आता है? ये कार्यक्षमता, पोटेंसी का मतलब है कार्यक्षमता। तो वो आती है स्पिरिचुअल लेवल से आती है। वो एनर्जी आपको मेंटल इमोशनल में है कि आपकी फिजिकल बॉडी में वो एनर्जी है। तो हमने कांति भाई का एक एग्जांपल निकाल के दिखाया था। आप भी देखो आपकी खुद की ऑरा के अंदर कहाँ डी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कहाँ सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कहाँ एलएम आ रही है। तो ज्यादातर आप देखोगे सी वाला ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आप जब भी अपनी दिमाग लगाकर काम करते हो तो वो दिमाग कहाँ गलत लगा रहे हो वही ये बताएगा। प्रकाश भाई क्लियर हुआ? प्रकाश, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ। चलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। हाँ, नेक्स्ट में ऐसा है, मेंटल और इमोशनल जो बैलेंस बताते हैं, मान हाँ, लो कि C12 बताया, तो हमें क्या समझना? समझना किस लिए? मेंटल इमोशनल 12 बताया मतलब 12 बताया, सिंपल। अभी उसका डिजायर स्टेट हाँ। पढ़ो। उसका हाँ। डिजायर स्टेट देखो। डिजायर स्टेट में मेंटल इमोशनल आ रहा है, इसका मतलब या तो उसकी बीमारी में कहीं मेंटली बीमारी है, उसको चोट लगी है, लेकिन वो घबरा रहा है कि नहीं घबरा रहा है, वो भी आपको यहीं से परसेंटेज पता चल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उसको हाँ। मेंटल हाँ। हाँ। के फ्रीक्वेंसी देना है, मेंटल के प्रोग्राम ज्यादा देना है। बायोलॉजिकल प्रोग्राम तब देना है अच्छा। और डी आता है। सी और इमोशनल आता है तो हाँ, मेंटल डे और डे। प्रोग्राम देना है। और स्पिरिचुअल आता है हम्म। तो उसको सोल साइकिल के प्रोग्राम देना है। सोल साइकिल के, ओके। तो आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो? नहीं। वो हो रहा है। हाँ हाँ, ओके। ये आप सीख रहे हो ना, तो आप अपने सिस्टम में हाँ हाँ। ज्यादातर आप लिखने का हम्म। वो करते हो। अब वो मत करो, हम्म। पहले ग्रहण करो हाँ। और ग्रहण करके हम्म। प्रैक्टिस करो, तब जाकर के ये चीज आपको बराबर। साफ दिखाई देगी। आप ज्यादातर हम्म। चीजें लिखने में उसमें डालते हो। आपके लिए एक अच्छा हम्म। पिक्चर है, एक अच्छा पिक्चर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अभी हिंदी पिक्चर निकला है, हम्म। हम्म। उसका नाम है सहियर। हम्म। सहियर मूवी हम्म। सिटी में चल रहा होगा, देख लेना एक बार। हम्म। लिखने की आदत कहाँ ले जा सकती है, और गलत नहीं है, पर हर बात को याद नहीं रखना। ध्यान से समझना, आपके लिए ये प्रोग्राम अभी है। हम्म। हम्म। हर बात को याद नहीं हम्म। रखना और जानबूझ करके उसको लिख बराबर। लूंगा या बता देना या उसमें कर देना, ये आपकी नहीं पर ज्यादातर लोगों के ये इश्यू शुरू हो चुके हैं। और उनकी याद शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये डेंजर है। हम हम्म इंसान को हम्म। हमारी पावर को बढ़ाना है, हर प्रकार की पावर को याद करना है। लेकिन अगर उसकी आदत पड़ गई आपको, आपकी पैटर्न बन गई, तो वहां सिग्नल कम हो जाता है, हम्म। वहां न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम डाउन अच्छा, हो जाता है। समझ गए हम। जब वो नर्वस सिस्टम डाउन होगा तो आपकी मेमोरी कम हो जाएगी। मैं आपको बराबर, सही है। ये पता चला है, तो ये बिल्कुल फोकस करना। मैं आपको कुछ वीडियोस अभी दिखाना चाहूंगा
कि हमारी पावर हाँ क्या हाँ। है। हम्म। चलो मैं आपको शेयर करता हूँ और उसको डाउनलोड करके मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। सोचो, हमारी ब्रेन की जो हम्म। कैपेसिटी है उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से उसको इनहांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो बॉडी की पैटर्न होती है, बराबर। पैटर्न, हमारी जो पैटर्न होती है, उस पैटर्न की चक्कर में हम क्या करते हैं, दुनिया को बताते हैं मेरे को बहुत पता है, लेकिन जानबूझ करके हम उस चीजों से दूर रहना चाहते हैं। तो जितना हम जीवन में डिस्कस करते हैं किसी भी चीज के बारे में, उतना हमारे लाइफ के अंदर हम उस चीज को, उसके प्रभाव को कम कर रहे हैं। ठीक है, उसकी ठीक पावर है। को हम लोग, हमारे हमारी खुद की पावर को हम कम कर रहे हैं। तो कोशिश करें, लिखें पर होमवर्क करें, लिखे पर हम्म। होमवर्क जरूर करना है। और बराबर। इसके लिए मेरे पास कुछ वीडियोस आज ही मैंने डाउनलोड करवाए, और उसके लिए नोनी सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थैंक यू। उन्होंने कुछ भी होता तो डाउनलोड करने के लिए मैं सहायता मांगता हूं उनकी, और वो मुझे सहायता करते हैं। और उस वीडियो को मैं सब डाउनलोड कर करके बनाता हूं, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। तो अपनी हाँ। अपनी पावर को बढ़ाओ, अपनी चेतना बॉडी को इनहांस करो। सही है ना? सही है, सही है। मैं आपको शेयर करता हूं ये वीडियोस, देखिए। नोनी सर ने बहुत अच्छा काम कर करके मुझे भी दिया, और वो वीडियोस आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। मैं आप लोग के लिए સર બધાને ડાયરી લખવાની આદત હોય છે, સગલાને ઘણાને હોય છે કે આખા એ અલગ દિવસનું વસ્તુ રૂટીન છે. લખે ડાયરીમાં. હા, એ અલગ વસ્તુ છે. ડાયરી લખવી એ અલગ વસ્તુ છે. તમે જુઓ, આની અંદર જુઓ, તમારી પોતાની કેપેસિટી કેટલી, જુઓ, લિસન. The human eye, an evolutionary masterpiece. It can detect millions of colors, focus faster than the best camera lens, and adjust to a single photon of light in the dark. Sounds impressive, right? But compared to other creatures, our vision is surprisingly limited. Eagles can spot a rabbit from 2 miles away, their eyesight 8 times sharper than ours. Meanwhile, mantis shrimp don't just see colors, they see colors we can't even imagine. Ultraviolet, polarized light, a rainbow beyond rainbows. Snakes? They don't just see in the dark, they sense the heat of your body as if your skin were glowing. To them, every living thing burns like a candle in the night. And bees? They see ultraviolet trails painted on flowers, invisible road maps guiding them straight to nectar. To us, the petals are just pretty. To them, they're neon arrows pointing to survival. Even cats. Their eyes reflect more light, letting them hunt in near total darkness. That little glint you see in the night? It's a mirror built for predators. So while our eyes are good at capturing the beauty of the world, other animals live in entirely different realities. Hidden colors, invisible patterns, glowing heat, worlds we'll never see. And that raises the question, do we really see the world as it is, or just the tiny slice our biology allows? આ તમે જે જોયું એ આંખોની પાવર બતાવી મેં, ખાલી આંખોની પાવર. હવે મેમરીની પાવર જુઓ કે તમારું જે બ્રેઇન છે કેટલું રેકોર્ડિંગ કરી શકે છે, કેટલું પાવરફુલ બ્રેઇન છે, અને કોણ એક બ્લડ સેલ કેટલો પાવરફુલ છે, જુઓ. Your brain is holding the internet. No, really. If scientists are right, your memory capacity is about 2.5
petabytes. શું વાંચ્યું? તમારું જે 2.5. મેમરી કેપેસિટી છે કેટલી 5 બતાવી? petabytes. 2.5 પેટાબાઇટ્સ. પેટાબાઇટ. એક હોય છે ગીગાબાઇટ, એક હોય છે ટેરાબાઇટ, અને એના પછી આવે છે પેટાબાઇટ્સ. એટલે કે 1 GB એવા 100 ભેગા થાય કે 1000 ભેગા થાય ટેરાબાઇટ્સ આવે. અને ટેરાબાઇટ 1000 ટેરાબાઇટ થાય 1000, અને 1 GB માં A4 સાઇઝ ના 40,000 પાના આવે. 1 ટેરાબાઇટ માં 1000 GB એ 1 ટેરાબાઇટ થાય, અને એવા 1000 ટેરાબાઇટ 1 ગીગાબાઇટ થાય. હવે ગણી લ્યો કેટલા પાના આવે. મેં એટલું ભણેલો નહીં મળે. અને એમાં પેટાબાઇટ્સ કેટલા થયા? પેટાબાઇટ્સ કેટલા થયા? ગૂગલ ને પૂછો. 2.5 પેટાબાઇટ્સ એટલે કેટલા ગીગાબાઇટ થયા ત્યારે પેટાબાઇટ્સ થયા. આ વાત સમજવાની છે. તો આપણે મેમરીનો યુઝ કરો. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન શું કરતા હતા? 1024 ગીગાબાઇટ બરોબર એક તમારું જે આ કયો છો એ પેટાબાઇટ. પેટાબાઇટ અઢી એટલે 2000. હા, ટેગાબાઇટ એ તમારા લગભગ 2.5 ટેગાબાઇટ કીધું. એટલે મીન્સ કે લગભગ સમજો ને કે 500, 2200, અરે 1000, 2000 અને 2500, લગભગ 2500, 2500 ગીગાબાઇટ બરોબર એ આટલું થાય. થેન્ક યુ મિસ્ટર નોની. તો તમે જોઈ શકો છો કે 2.5 પેટાબાઇટ્સ તમારા આપણા મેમરી સેલની કેપેસિટી છે. એટલે ડરોમાં કે એને રખાય કે ના રખાય. તમે જેટલું એને કસશો મેમરીને એટલું પાવરફુલ તમે એને ડિઝાઇન કરી શકશો. અને એટલા માટે આપણી પાસે હીલીના પ્રોગ્રામમાં મેમરી, કોન્સન્ટ્રેશન એન્ડ ફોકસની ફ્રીક્વન્સીઓ છે. જોઈએ. That's like storing every photo, video, and file on the web inside your head. But how is that even possible? Because your brain isn't a hard drive. It doesn't save files in neat folders. Instead, it stores connections. Picture this. A single neuron can form thousands of links to other neurons. એક સિંગલ ન્યુરોનની અંદર જોવા જેવી વસ્તુ છે. અહીંયા સિંગલ ન્યુરોન જે સ્ટાર ચમકે છે ને એને સિંગલ ન્યુરોન કહેવાય. Can form thousands of links to other neurons. અને એ ન્યુરોન થાઉઝન્ડ્સ લિંકને બીજાને આપવા માટે એ ટ્રાન્સમિટ કરે છે, ફોર્મ કરે છે, ફોર્મ બનાવે છે. હ્યુમનની પાવર સમજો ક્યાં છીએ આપણે. નથી આવડતું બોલીને જે આપણે અટકી જઈએ છે એ એકચ્યુઅલમાં આપણે પોતે પોતાના પગ ઉપર કુહાડી મારીએ છીએ. ઈઝી શોર્ટકટ ભૂલી જાઓ. પોતાના સેલ્ફને પાવરફુલ બનાવો અને મેક્સિમમ ફિઝિકલ, મેન્ટલ એન્ડ ઇમોશનલ પ્રેક્ટિસ કરો. તો જ તમારું આ બધું જ પાવર જે સાયન્સ વિજ્ઞાન શોધેલું એ લોકોએ આપણને બતાવ્યું છે એ બધું જ તમે અમલમાં કરી શકશો. તમે બધું જ કરી શકો છો, પણ કરવાનું તો છે તમારે, બેસવાથી નહીં થાય. સો થેન્ક યુ ટુ હીલી કે આપણને કેટલું બધું દુનિયા જોવાનો, માણવાનો, અનુભવ કરવાનો ચાન્સ મળી રહ્યો છે. Now multiply that by 86 billion neurons. The math explodes. It's not storage like a computer. મતલબ 86 બિલિયન સ્ટોરેજની પણ જરૂર નથી. ન્યુરોન્સ પોતે જ ટ્રાન્સમિટ સ્ટોરેજ કરીને ભાગતા હોય છે. એટલે રિસ્પોન્ડિંગ સિસ્ટમ ફટાફટ થાય છે. કોઈ બોલે તો ફટાકથી તમને સવાલનો જવાબ આવી જવો જોઈએ. એ પોતે જ ચાલતા ફિરતા કોમ્પ્યુટર આખા બોડીમાં ફરતા હોય છે.
મિલિયન્સ લેવલ પર, મિલિયન્સ એવું બતાવ્યું. It's a living galaxy of signals, rewiring itself every second. આપણા બોડીમાં એવરી સેકન્ડ રીવાયરિંગ થાય છે, રીવાયરિંગ, રીકનેક્ટિવિટી. And here's the wild part. Your brain uses about 20 watts of energy. આપણું બ્રેઇન આટલું બધું વાયરિંગ છે, પણ એને 20 વોટ્સ થી એનર્જીથી એ ચાલી જાય છે. ઓનલી 20 વોટ્સ, સોચ લો. અને એટલા માટે આપણે માઇક્રો કરંટનો ઉપયોગ હિલીની અંદર માર્કસ સિમિકે સર આપણા માટે તૈયાર કર્યો. That's less than a dim light bulb. મતલબ કે ડીમ લાઇટ બલ્બ હોય ને, ડીમ લાઇટ બલ્બ, એટલો પાવર આપણું બ્રેઇન યુઝ કરે છે ખાલી. આટલું મોટું પાવરફુલ હોવા છતાં જ્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રિક, લેપટોપ, કોમ્પ્યુટર અને મોબાઈલ ને બધું વાપરવા માટે કેટલી 230 વોટ જોઈએ છે. સમજો આ વસ્તુને. Meanwhile, a supercomputer the size of a warehouse guzzles megawatts just to imitate a fraction of what your brain does naturally. But memory here isn't just data. It's your first kiss, the smell of your grandmother's cooking, the way a song makes you cry. Computers can't do that. And yet, there's a catch. For all its vast capacity, we forget. We lose names, misplace faces. લોકોના નામ ભૂલી જવાય છે, લોકોના ચહેરા યાદ નથી રહેતા. એ શું છે એની વાત અહીંયા કરીએ. Let moments slip away, which raises a haunting question. મોમેન્ટ, તમારી જે રેસ થાય છે, તમને જે પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય છે એ. If your brain can store the whole internet, what else is it capable of that we've barely begun to unlock? Your brain is whole. અને એને અનલોક કરવાનું અને લોક કરવાનું આ ડિવાઇસ દ્વારા આપણને ઓપન થાય છે અને ક્લોઝ થાય છે. જ્યાં તમારા ન્યુરોન્સ ને સિગ્નલ ને તમે એવું કહેવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું કે મારાથી નહીં થતું, ત્યાં જ તમારી સ્ટોપ થઈ ગઈ અને ત્યાંથી તમારી સર્કિટ કટ થવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. જ્યાં તમે એવું માનીને ચાલવાનું શરૂ કર્યું કે આ ન થાય, ત્યાં તમારી એ જ કનેક્શન કટ થવાની સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ. અને ત્યાં જ આપણે ત્યાં હીલી કનેક્ટ કરવા માટે એક્સ્ટ્રા ફોર્સ એન્ટેંગલનો એની સાથે કનેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે. ખ્યાલ આવી ગયો તમને પ્રકાશભાઈ? ખ્યાલ આવ્યો? હા, ખબર પડી. હવે તમારો બીજો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન બોલો જલ્દી. હવે બીજો જે પ્રશ્ન છે કે રોંગ થિંકિંગ એવું બતાવે છે કે D100, T100, LMC, D200, C200, LMCC, D400, C400 અને LMCD. તો આ રોંગ થિંકિંગ આપણે એના માટે શું કહેવા માંગે? એમ મને કહો. રોંગ થિંકિંગ કે માનો કે LMC આવ્યો તો આપણે શું માનવું? એમ તમે શું માનો? રોંગ થિંકિંગ તમને કીધું LMC છે, આ રોંગ થિંકિંગ. આ જોઈ લો, રોંગ થિંકિંગ લખ્યું છે, D, C અને LM છે. તમે શું માનો એને? બોલો, કોણ કહેશે? LMC આવ્યું તો એવું દેખાવામાં આવે કે આપણે જે વિચારો કરીએ છીએ ખોટા ખોટા વિચારો થાય છે. તમે નથી કરતા, તમારી મેમરીમાંથી થોટ આયા કરે છે. એ થોટ પ્રમાણે તમે એક્સેપ્ટ કરવાની જગ્યાએ રોંગ છે કે સાચું કર્યા વગર તમે એના પર મનગઢત કહાણી બનાવો છો. જેમ કે LMCC, LMCD આ રોંગ થિંકિંગ છે. સ્પિરિચ્યુઅલ કહાનીઓ. ધર્મ, અણુ પરમાણુ ને ધર્મ હોય? અણુ પરમાણુ ને ધર્મ ના, અણુ પરમાણુ ને ધર્મ તો ના જ હોય. ના હોય. કોઈ ધર્મ હોય ના. પરંતુ એક ગાથા ચાલતી આવે છે વર્ષોથી, એના ઉપર તમે કોઈક મગજમાં ફિક્સ કરીને બેઠા છો. એવો થોટ પકડાય. અચ્છા, હા, એટલે લઘુતા ગ્રંથિ કહી શકો છો. લઘુતા ગ્રંથિ, લઘુતા ગ્રંથિ ને. હા. તો કોઈ બી મનગઢત કહાની અગર કોઈ વ્યક્તિ પેશન્ટ બનેલો છે અને એના ઓરામાં લખેલી આવે છે, તો
તો એને તમારે એમ નહીં કહેવાનું કે તમે રોંગ છો, તમારું લઘુતા ગ્રંથિ છે, તમે છોડી દો, ના બોલાય. જોજો ભૂલથી કોઈ સાથે આવું કરતા. પરંતુ તમને ખબર પડી ગઈ કે આની લઘુતા ગ્રંથિ છે, તો એને કઈ ફ્રીક્વન્સી આપવાની? એપિજેનેટિક હાર્મોની. એપિજેનેટિક હાર્મોનીની ફ્રીક્વન્સી તમે એને આપો. એપિજેનેટિક હાર્મોની મનગઢત કહાનીઓ છોડવાની ફ્રીક્વન્સી તમે આપો તો એ વ્યક્તિની વિચારસરણીમાં પરિવર્તનો શરૂ થઈ શકે. ઓકે. સી આવ્યું, સી. એપી હા C100, C200, C400, C400 LMC, LMCC અને LMCD આવ્યો. હા, તો એને કઈ ફ્રીક્વન્સી આપે નહીં? એપી હવે તમે પાછું લખવા બેસી ગયા, તમે લખવા LMC બેસી ગયા પાછા. પહેલા યાદ કરો, કોશિશ કરો, કોન્સન્ટ્રેટ કરો અહીંયા. તમે છે ને હવે જ્યારે મીટિંગ ચાલતી હોય ને ત્યારે છે ને એક્યુટ કોન્સન્ટ્રેશન ફ્રીક્વન્સી લગાવવાની તમારે. એક્યુટ કોન્સન્ટ્રેશન એક્યુટ નામની ફ્રીક્વન્સી લગાવવાની. જોજો તમને બધું યાદ રહી જશે. ઓકે. હું જેટલું બોલીશ ને એક શબ્દ તમને યાદ રહી જશે. બરાબર? હવે આવી આપણે C100, C20 અને 200, C400. હવે બતાવો એની અંદર આપણે કઈ ફ્રીક્વન્સી આપવી જોઈએ? કોણ બતાવો? સકીનાબેન બતાવો. બતાવો ના, હવે ઉભા રહો, સકીનાબેન ને પૂછીએ. રોંગ થિંકિંગ બતાવે છે, કઈ ફ્રીક્વન્સી આપશો? શેમાં બતાવે સર? એલ માં કે સી માં? C100, C200, C400 આવો રિપોર્ટ આવે તમારો. તો અહીંયા બતાવ્યું છે, તો કઈ ફ્રીક્વન્સી તમારે એને આપવી જોઈએ? મેન્ટલ માંથી સર આપવાની, મેન્ટલ બેલેન્સ માંથી. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, ઓસમ. પણ એનું થિંકિંગ રોંગ છે અહીંયા, એટલે એને અહીંયા સોલ સાયકલ વેલબિંગ ની ફ્રીક્વન્સી છે. ઓકે સર. અહીંયા મેન્ટલ બેલેન્સ નથી આપવાની, અહીંયા વેલબિંગ સોલ થિંકિંગ છે એનું રોંગ છે, તો એનું વેલબિંગ ની અંદર ફ્રીક્વન્સી એને આપવાની છે, મેન્ટલ બેલેન્સમાં છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હા, ઓકે. પછી આવ્યું D100, D200. ત્યાં કઈ ફ્રીક્વન્સી આપશો? એ ફિઝિકલ એટલે શરીરની અંદર જે દેખાય છે અને એના વિચારો ખોટા આવે છે, તો કોહેરન્સની ફ્રીક્વન્સી મારી દ્રષ્ટિએ કહું. કોરસની ફ્રીક્વન્સી મેન્ટલમાં આવે. ચક્રાસ સર, ચક્રાસ. ચક્રાસ બી આવી શકે, પણ ચક્રાસ નહીં આવે. ચક્રાસ LM માં આવે. ડી માં કન્ટેન્ટમેન્ટ એક્યુટ કન્ટેન્ટમેન્ટ સિસ્ટ. આદતો વાળો થઈ ગયો ને, તો એની આદતોમાં પરિવર્તન લાવવા માટે મેન્ટલ બેલેન્સ એક્યુટ અને કન્ટેન્ટમેન્ટના ફ્રીક્વન્સીસના પ્રોગ્રામ આપવાના. નર્વસ સિસ્ટમ પણ અપાય. એને ગભરાટ થતી હોય તો નર્વસ સિસ્ટમ હાર્મોની આપવી પડે. જોબ નામની ફ્રીક્વન્સીના પ્રોગ્રામ છે. જોબ એનું મગજ ના ચાલતું હોય, એની પેટર્ન થિંકિંગ વાળી એવી બની ગઈ, આવું તો ના જ કરાય, હું તો અહીંયા જવું જ નહીં, મારા ઘરે તો આવું જ છે, આમ તો કેવી રીતે કરાય. આવા પ્રકારના થોટ પ્રોસેસ એના મગજમાં ચાલતા હોય, એટલે એનું બોડી એક્ટિવ ના થતું હોય. મને તો ડર લાગે, તો એને એની જગ્યા પરથી ઉભો કરવો હોય ને, તો ત્યાંથી એને ફ્રીક્વન્સીમાં એક્ઝોશન સિસ્ટમેટિક અને એક્ઝોશન એક્યુટ ફ્રીક્વન્સી આપવાની. ક્લિયર થયું? જી સર. એક્ઝોશન સિસ્ટ અને એક્ઝોશન એક્ટિવિટી મતલબ કે છે એને બોડીને દોડાવે, ઊભી કરી દે બોડીને, એની માનસિકતાને તોડે. પતી ગઈ વાત? જી સર. ચલો નેક્સ્ટ. રોંગ લાઈફસ્ટાઈલ, મિસિંગ ટ્રસ્ટ. હવે અહીંયા શું કરો? એને આત્મવિશ્વાસ જ નથી.
તો એને સ્પિરિચ્યુઅલ પાથમાંથી એને બેલેન્સ કરવા માટે એક્ટિવેશન નામની ફ્રીક્વન્સી છે જોબમાં, અને એનો આત્મવિશ્વાસ એની રોંગ લાઈફસ્ટાઈલ છે. એટલા માટે તમે એને બેલેન્સ કરવું હોય તો એને મેરેડિયન ના પ્રોગ્રામ થી શરૂ કરી કોહેરેન્સ ને બધી ફ્રીક્વન્સી સેટ કરાય. આત્મવિશ્વાસ વધારવા વાસ્તે એમ ને કોહરન્સ. હા, બીજી બંધ કર દો, ગાડી બંધ. તો એમાં તમને ખ્યાલ આવી ગયો કઈ ફ્રીક્વન્સી થઈ? કેમ કે એનો જી ટ્રસ્ટ સર. જ નથી, તો એનો આત્મવિશ્વાસ કેવી રીતે બેલેન્સ કરવાનો? તો એના ઓરાની અંદર તમે જશો તો ઓરામાં જુઓ એલએમ ના છે પ્રોગ્રામ, તો એલએમ ની ફ્રીક્વન્સી, મેન્ટલ પ્રોગ્રામ છે તો મેન્ટલ ફ્રીક્વન્સી, અને ફિઝિકલ આત્મવિશ્વાસ નથી. ડર લાગે, ડર જ્યાં જ્યાં આવતો હોય, બહુ ઝઘડા કરતો હોય, તો એવા વ્યક્તિત્વની અંદર એનો ટ્રસ્ટ તૂટી ગયો હોય, જે વ્યક્તિ બહુ જ ગુસ્સા કરતો હોય, એવા લોકોને સાયલેન્સના ન્યુટ્રિશન મેગેલીમાં અને હીલી બંનેમાં આવે છે. એ પ્રોગ્રામ સાયલેન્સના પ્રોગ્રામ આપવાના આત્મવિશ્વાસને કેળવવા માટે. જોય ઓફ લાઈફની ફ્રીક્વન્સી છે. એ લોકો જલ્દી કામ ન કરે, ટ્રસ્ટ ના હોય એટલે. તમારામાં જોઈ લો તમને ક્યાં ક્યાં ટ્રસ્ટ નથી, તો ત્યાં એવા ફ્રીક્વન્સીઝને ડિઝાઇન કરવા પડે. ફિઝિકલ હોય તો કોઈ જગ્યાએથી વડીલ હોય, કોઈ મોટા નાના હોય, પડી ગયા હોય, હવે એને ટ્રસ્ટ નહીં બેસે, હું બીજી વાર પડી જઈશ તો એને સ્ટેમિના, પરફોર્મન્સ, સર્ક્યુલેશન ની ફ્રીક્વન્સી આપવાની. મેન્ટલમાં હોય તો મેન્ટલ બેલેન્સ એક્યુટ ની ફ્રીક્વન્સી આપવાની. ક્લિયર થાય છે બધાને? જી સર. હા હા પ્રોબ્લેમ life- કા છે એ જ જોવાનું છે. મેઇન વાત એ છે સર, પ્રોબ્લેમ એનો કઈ જગ્યા પર છે એ જોવાનું છે ખાસ. અને એ કેવી રીતે થશે? જેટલું તમે વધારે ચર્ચા કરશો, ઓરા ઉપર ડિસ્કશન કરશો, એક એક કેસ સ્ટડી આપણે જોઈશું. આ તમને એક એક્સેસ આપી રહ્યું છે. આ બધું નોલેજ તમારી પાસે હોય ને તો તમે તમારા સેલ્સને, બિઝનેસને, સેલ્સને તમે ડેવલપ કરો. એટલે મારી ઈચ્છા એવી છે કે આપણે લોકો એક વર્કશોપ કરવી છે. આખો દિવસ બધા ભેગા થઈએ, કોઈ એક લોકેશન બતાવો, દરેક લોકો કોન્ટ્રીબ્યુશન કરશું આપણું. આપણે પૈસા કમાવાના નથી, પણ બધા પોતાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન કરીએ અને આખા દિવસમાં આવા એક સબ્જેક્ટ ઉપર લાઈવ સ્ટડી કરીએ અને હોમવર્ક કરાવીશ જી બધાનું. કરવું છે કે નહીં કરવું બોલો? હા જી કરવો સર. છે, બોલો ક્યારે ગોઠવો? હા, તો ગોઠવણી કરીએ 30-31 તારીખની અંદર. કેમ કે અહીંયા જેટલા પણ લોકો બેઠા છે બધા ડાયરેક્ટર છે. તમારા માટે અત્યારથી કહી રહું છું, અમુક વસ્તુઓની ડેટ્સ બુક કરી લેજો. આવતા મહિનાની 26 અને 27 તારીખ અમદાવાદમાં તમારે બધાને આવવાનું છે. કેમ કે આયુષ મંત્રાલયનું અમદાવાદમાં એક્ઝિબિશન છે પ્લેનેટોરિયમ કે અહીંયા અંદર સાયન્સ સિટીની અંદર, અને ત્યાંથી પબ્લિક બધી આવશે. ગવર્મેન્ટ એને આયુષ મંત્રાલય એને પ્રમોટ કરવા જઈ રહ્યું છે, અને એમાં હીલીનો સ્ટોલ છે. તમે લોકો બધું જ તૈયાર થઈ જાઓ, ઓરા જાણી લઈએ, અને તમને બધાને માસ્ટરી કરવા માટે હું પાછળ પડી જઈશ. અને એ વર્કશોપ આપણે એની પહેલા કરી લઈશું. આવતા મહિનાની 26 અને 27 તારીખ, સપ્ટેમ્બર મહિનાની 26 અને 27 તારીખ છે. બરાબર? તો આ બધું જ આપણે રોજ શીખીએ, રોજ તમે પ્રેક્ટિસ કરો, રોજ લોકોના નવા નવા ઓરા જુઓ. તમારા લોકોને જેટલા બોડી ચેકઅપ થયા છે એ બધા લોકોના બોડી ચેકઅપ પર રોજ ઓરા મોકલો એ લોકોને, તાકી તમે એને સ્ટડી કરી શકો કે અહીંયાનું આમ મગજ ચાલે છે, અહીંયાનું આમ મગજ ચાલે છે. અને એને કહેવાનું નહીં કોઈ દિવસ કે તમારી થીમ ખોટી થઈ ગઈ છે, તમારું આ ખોટું થઈ ગયું છે, કેમ કે તમે સાબિત નહીં કરી શકો. સમજજો. તો કોઈને સામેથી કહેવા નહીં જવાનું. તમારે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરો, એનું વાણી, એનું વર્તન, એનો વ્યવહાર જોતા રહો કેવી રીતે કરે છે. તો એને પ્રશ્ન પૂછાય, એવા પ્રશ્નાવલી તૈયાર કરો કે સાહેબ તમને નાના હતા ત્યારે કોઈ ઘટના ઘટી હતી ત્યારે તમે મમ્મી સાથે ઝઘડો થયો હતો, તમને દુખતું હતું, હવે એને કશું યાદ જ નહીં હોય, તો તમે એને કેવી રીતે એપિજેનેટિક લઈ શકશો? એ એમ જ કે મને માથું બહુ દુખે છે, મને ચક્કર બહુ આવે છે. તો વ્યક્તિની અંદર જૂની ઘટના, મેં તમને અગાઉ બતાવેલું પેલું ગોડ સર્કલ, નોઈંગ, અનનોઈંગ અને બ્લાઇન્ડ સ્પોટ્સ, યાદ છે? જી મેં સર. તમને બતાવ્યું ને.
being knowing ની જે આપણે યસ યસ એ જે મેં બતાવ્યું હતું તમને મેં સર્કલ, અને એની અંદર આપણે ઘટનાને પર ચર્ચા કરેલી કે ભાઈ કેવી રીતે થાય છે આ, બરાબર? તો એ જે સર્કલ તમને બતાવ્યું હતું એવી રીતે લોકોની જીવનની અંદર કેટલીક ઘટનાઓ થયેલી હોય, ઘટનાની અંદર એને ખબર જ ના હોય કે આજે કેવી રીતે આવો થઈ ગયો. તમારે એને પ્રશ્ન પૂછાય કે તમે શુક્રવારે શું જમ્યા હતા, ચલો બોલો. પણ એને એ પૂછો કે તમે નાના હતા ત્યારે તમારા મમ્મીએ કે તમારા પપ્પાએ તમને ગુસ્સો કર્યો હતો અને તમને બહુ જ એવું થયું હતું અને તમે ઘર છોડી નીકળી ગયેલા હતા, તો એ ઘટના યાદ હશે. પણ હાલ અત્યારે 4 દિવસ પહેલા શું જમ્યો હતો એ એને યાદ નથી હોતું, નહીં હોય. બરાબર કે નહીં? તો એ જે વસ્તુ છે બરાબર ને, બરાબર. ત્યાંથી તમને ખબર પડશે કે માણસ કઈ દુનિયામાં જીવી રહ્યો છે. જે દેખાય છે એ દેખાતું નથી, અને એમાં બધા એવા જ છીએ, કોઈ બીજું નથી એમાં સામેલ. બધું હ્યુમન બીંગ અત્યારે બધા આવા છે. ચલાવો, ચલો 1 મિનિટ બાકી છે, તમને ત્યાંથી સર્કલ દેખાડ દઉં. આપણે હજુ આવી તો બાકી રહી ગયો ને રિપોર્ટ તો. હા તો લેવાનું ને બધું, સામટું આજે જ પૂરું કરવું છે કે? આવતીકાલે સવારે. હા, રોજ થોડું થોડું ખાઈએ ને તો પેટ ને- ભરી જવાય, સામટું ખવા જાય તકલીફ હા, થાય. અમુક અમુક પ્રશ્નો તમે અમને કહેજો કે આવા આવા પ્રશ્નો પૂછવાના એમ. ના ના, પૂછો તમે બરાબર, પ્રશ્ન પૂછો. જો આપણે આ ને- વસ્તુ જોઈતી ને, આ વસ્તુ મેં બતાવી હતી તમને, ખબર છે કે દુનિયાનું જી નોલેજ સર. તમારી પાસે Yes. છે, અને એમાં નોઈંગ જાણું છું અને નથી જાણતો, અને એની અંદર ત્રીજું વર્લ્ડ ઉત્પન્ન થઈ ગયું, જાણતો પણ નથી કે જાણતો પણ નથી કે શું નથી જાણતો, બરાબર? આ વસ્તુ Yes. આપણે હા. જોઈ. એટલે આ બધું બેકગ્રાઉન્ડ છે. તો તમે લોકો મેન્ટલી પ્રિપેર થઈ જાઓ. આજનો સેશન અહીંયા સુધી. કાલ સવારે ફરી પાછું થોડી આગળ વધારે ચર્ચા કરશું આપણે, અને આ બધા સેશન રેકોર્ડ થઈ રહ્યા છે. આ સેશન તમને યુટ્યુબ પર મળી જશે. પ્રેક્ટિસ કરો, માસ્ટરી કરો, અને આપણે લોકો હવે સેલ ને ડિરેક્ટર લેવલ પર તમને જવાનું છે, એની તૈયારી ફૂલ કરો, અને આ મહિના બિઝનેસ ની અંદર ક્લોઝ કરો. જાણો બેકગ્રાઉન્ડ, તમને ખબર પડશે કેવી રીતે દુનિયા જઈ રહી છે. ઓકે, मैं तो नन्हा सा प्यारा सा बलमा हूँ. યસ. તો ક્લિયર मैं કટ છે अपने प्रभु का જયંતિભાઈ? लाडला हूँ. જયંતિભાઈ બરાબર છે ને? ओके ओके सर.